વલ્લભના વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી ગોકુલેશ. વૈષ્ણવો, ગયા અઠવાડિયે આપણે રાસ પંચેયના અધ્યાય 29ના શ્લોક નંબર 41 સુધીનું ગાન કરીને પ્રેક્ટિસ કરી હતી. અને એ ઉપરાંત આપણે શ્લોક નંબર અધ્યાય 29ના શ્લોક નંબર 27 સુધી સમજીતી પણ મેળવી હતી. હવે આપણે પ્રથમ દશમ સ્કંદ સુબોધનીજી મંગલાચરણની 2 કારિકાનું સમૂહ ગાન કરીશું. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિસાયિનમ લક્ષ્મી સહસ્ર લીલાભિઃ સેવ્યમાનં કલાનિધિં ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિस्तथा ષડભિર્વિરાજતે યોષૌ પંચધા હૃદયે મમ. વૈષ્ણવો, આજના સત્સંગમાં પ્રથમ આપણે હિંડોળાનું પદ શ્રવણ કરીશું. તેના શબ્દો છે: હારે વલ્લભ પ્યારો હિંડોરે ઝૂલે. હારે વલ્લભ પ્યારો હિંડોરે ઝૂલે. હારે મારો વહાલો હિંડોરે ઝૂલે. હારે વલ્લભ પ્યારો હિંડોરે ઝૂલે. હારે મારો વહાલો હિંડોરે ઝૂલે. ઝૂલે ઝૂલે અતિમાન ફૂલે, અતિમાન ફૂલે. હારે વલ્લભ પ્યારો હિંડોરે ઝૂલે. શ્રી બેઠકમાં રચો હિંડોરો, શ્રી બેઠકમાં રચો હિંડોરો. કાલિંદીને ફૂલે હિંડોળે ઝૂલે. હારે વલ્લભ પ્યારો, હારે મારો વાલો હિંડોળે ઝૂલે. સબ મિલી ઝૂલવત ભક્તિ ભાવ સો, ચહુ દિશ રહી અનુકૂલે હિંડોળે ઝૂલે. હારે વલ્લભ પ્યારો, હારે મારો વાલો હિંડોળે ઝૂલે. દાસ ગોપાલ શ્રી વલ્લભ વરની રખત, દાસ ગોપાલ શ્રી વલ્લભ વરની રખત. તન મન કી ગતિ ભૂલે હિંડોળે ઝૂલે. હારે વલ્લભ પ્યારો, હારે મારો વાલો હિંડોળે ઝૂલે. ઝૂલે ઝૂલે અતિમાન ફૂલે હિંડોળે ઝૂલે. હારે વલ્લભ પ્યારો હિંડોળે ઝૂલે. હારે મારો વાલો હિંડોળે ઝૂલે. ઝુલન બિહારી લાલ કી જય. વૈષ્ણવો, આજના સત્સંગમાં પ્રથમ આપણે અધ્યાય 29ના 42 નંબરના શ્લોકથી શરૂ કરીને 48 નંબરના શ્લોક સુધીનું ગાન કરીશું પ્રથમ. અને આજે આપણું આ ગાન માટેનો પ્રથમ અધ્યાય એટલે કે 29મો અધ્યાય આજે પૂર્ણ થશે. અને આ ગાન થઈ જશે ને ત્યાર પછી જ્યારથી આપણી સમજૂતી અટકી છે 28 નંબરના શ્લોકથી, એ આપણે સમજૂતી મેળવીશું. શ્રી શુક ઉવાચ ઇતિ વિક્લવિતં તાસાં, ઇતિ વિક્લવિતં તાસાં શ્રુત્વા યોગેશ્વરેશ્વરઃ, શ્રુત્વા
युगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रहस्य सदयं गोपीः रात्मा रामोऽप्यरीरमत् आत्मा रामोऽपि अरीरमत् इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोऽप्यरीरमत् इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपीः आत्मा रामोऽपि अरीरमत् ताभिः समेता विरुदारचेष्टितः ताभिः समेताभिः उदारचेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी विरच्युतः प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी विरच्युतः उदारहासद्विजकुन्दरतिदीतिः उदारहास द्विजकुंड दिदितिः व्यरोचत एनाङ्कयोडुभिर्वृतः व्यरोचत एणाङ्क इवोडुभिर्वृतः ताभिः समेता विरुदारचेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी विरच्युतः उदारहासद्विजकुन्ददिगीतिः व्यरोचत एनाङ्कयोडुभिर्वृतः ताभिः समेताभिः उदारचेष्टितः प्रिये क्षणोत्फुल्लमुखी विरच्युतः उदारहास द्विजकुण्डीदितिः व्यरोचत एनाङ्क इवोडुभिर्वृतः उपगीयमान उद्गायन् उपगीयमान उद्गायन् वनिता सतयूथपः वनिता सतयूथपः मालं बिभ्रत् वैजयन्तीम् मालां बिभ्रद्वैजयन्तीं व्यचरन् मण्डयन् वनम् व्यचरन् मण्डयन् वनम् नद्यः पुलीनम् आविश्य नद्या पुलिनम् आविश्य गोपीभिः हिमवालुकम् गोपीभिहिमवालुकम् रेमे तत्तरलानन्दी रेमे तत्तरलानन्दी कुमुदामोदवायुना कुमुदामोदवायुना नद्यः पुलीनम् आविश्य गोपीभिः हिमवालुकम् रेमे तत्तरलानन्दी कुमुदामोदवायुना नद्या पुलिनम् आविश्य गोपीभिहिमवालुकम् रेमे तत्तरलानन्दी कुमुदामोदवायुना बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल वन नर्म नखाग्रपातैः निविस्तनाल बननर्म नखाग्रपाते श्विल्यावलोक हसितैः व्रज सुन्दरीणाम् विल्यावलोकसितैर्व्रज सुन्दरीणाम् उत्तम भयन रतिपतिं रमयाञ्चकार उत्तम भयन रतिपतिं रमयाञ्चकार बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल वन नर्म नखाग्रपातैः क्षैल्यावलोक हसितैः व्रज सुन्दरीणाम् उत्तम भयन रतिपतिं रमयाञ्चकार बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निवेस्तनाल बननर्म नखाग्रपाते श्वील्यावलोकसितैर्व्रज सुन्दरीणाम् उत्तम भयन रतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवतः कृष्णात् लब्ध कामा महात्मनः लब्ध कामा महात्मनः आत्मानं मे निधे स्त्रीणाम् आत्मानं मे स्त्रीणां मानिन्यो अभ्यधिकं भुवि मानिन्योऽप्यधिकं भुवि एवं भगवतः कृष्णात् लब्ध कामा महात्मनः आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम् मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि एवं भगवतः कृष्णात्
લબ્ધ કામા મહાત્મનઃ આત્માનં મેનિરે સ્ત્રીણામ માનિન્યોऽપि અધિકં ભુવિ તાસામ તત્સૌભગમદં આસામ તત્સૌભગમદં વીક્ષ્યમાણં ચ કેશવઃ વીક્ષ્યમાનં ચ કેશવઃ પ્રશમાય પ્રસાદાય પ્રસમાય પ્રસાદાય તત્રેવાંતરધીયત તત્રેવાંતરધીયત તાસામ તત્સૌભગમદં વીક્ષ્યમાણં ચ કેશવઃ પ્રશમાય પ્રસાદાય તત્રેવાંતરધીયત તાસાં તત્સુભગમદં વીક્ષ્યમાनं ચ કેશવઃ પ્રસમાય પ્રસાદાય તત્રેવાંતરધીયત इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे तामसफल प्रकरणे भगवतो लघुरास क्रीडा वर्णनम नाम 29 इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे तामसफल प्रकरणे भगवतो लघुरासक्रीडा वर्णनम नाम 29 अध्याय। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। વૈષ્ણવો, હવે આપણું આ 29મું અધ્યાયનું ગાન પૂર્ણ થયું છે. 29મા અધ્યાયના હવે જે શ્લોકોની સમજૂતી આપણી ગયા અઠવાડિયાથી બાકી છે એ આપણે હવે એનો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ગયા અઠવાડિયે છેલ્લે આપણે 27 નંબરના શ્લોક સુધી સમજૂતી મેળવી હતી 29મા અધ્યાયના. હવે 28 અને 29 બે શ્લોકો હું બોલું છું. શિશુકુવાચ ઇતિ વિક્રમ આકર્ણ્ય ગોપ્યો ગોવિંદ ભાસિતમ વિસન્ના ભગ્ન સંકલ્પાસ ચિંતામ આપુ દુરત્યામ. 29મો નંબરનો શ્લોક. કૃત્વા મુખાન્યુસુચ શ્વસનેન સુસ્યાદ બિંબાધરાણી ચરણેન ભુવં લિખન્ત્યમ અસ્ત્રૈપાત્મસ્મી કુચકુંકુમાની તસ્થુ મૃજંતૌરુદુઃખભરા સ્મતુષ્ણિમ. આમાં આ બે શ્લોકનું અર્થઘટન પેલા કરું, પછી તમને સુબોધીના ભાવ સમજાવું છું. આમ સુખદેવજી કે છે કે ઇતિ વિપ્રિયમ આકર્ણ્ય. વિપ્રિયમ એટલે જે પ્રિય નથી તેવું, એટલે કે અપ્રિય ગોવિંદ ભગવાનનું આપણે એની પહેલા જોયું તો ગોવિંદ ભગવાને 10 શ્લોકોમાં ગોપીજનોને ઘરે પાછા જવાની આજ્ઞા કરી. એટલે અહીંયા સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે આવું અપ્રિય ભાષણ આ ગોપીજનોએ સાંભળ્યું એટલે શું થયું? વિસન્ના એટલે ગોપીઓનું મન ઉદાસ થઈ ગયું, કારણ કે આયા હતા મોટી આશાઓ લઈને અને થોડું વિપરીત થઈ ગયું બધું. ભગ્ન સંકલ્પાસ એમના બધા સંકલ્પો ભાગી ગયા, તૂટી ગયા કે છે. ચિંતા આપવું દુરત્યામ એટલે જેનો અંત ના આવે એવી દૂર દૂર સુધીની ચિંતામાં પડી ગયા કે હવે આનો અંત શું, કે કેમ ચિંતા કરે છે એ વાત આપણે સમજીએ છીએ. પછી હવે બીજો શ્લોક કહે છે કે કૃત્વા મુખાન્ય સુચમ. હવે બધા ગોપીજનો નું વદન એકદમ શોકાતુર થઈ ગયું હતું. સૂચિ એટલે સુખ, શોકાતુર થઈ ગયું હતું એટલે મોઢું નીચું કરી દીધું કે આ તો કે જે ઊંધું થઈ ગયું કે શ્વસેન સુસ્યત બિંબાધરાણી. એ ગોપીજનો ઊંડા ઊંડા ગરમ શ્વાસ લેવા મળ્યા અને એના કારણે શું થયું કે એ શ્વાસના કારણે એમના હોઠ પર એ શ્વાસ લગાવ્યો તો એ હોઠ બધા સુકાવા લાગ્યા કે છે. જે લાલ અરુણ હોઠ હતા એ બધા સુકાવા લાગ્યા કે છે. ચરણેન ભુવમ લિખંત્યમ. ચરણોથી જમીનને ખોતરવા છે, પોતાના પગના નખથી જમીનને ખોતરવા લાગ્યા. અસ્ત્રય ઉપાત્મસિભિ કુચકુંકુમાની. હવે આંખમાં આંસુ આવી ગયા. આંસુના રેલાની જોડે આંખોનું કાજળ મિશ્રણ થઈને
એના આગળ નીકળવા લાગ્યું છે. અને એ બધા રેલા જે આંસુના કાજળ વાળા હતા એ એમના સ્તન પર વક્ષસ્થળ પર ગયા છે. અને વક્ષસ્થળ પર જે ચંદનનો લેપ લગાવ્યો હતો એ પણ ધોવાવા લાગ્યો કે છે. અને આ રીતે એમનું હૃદય પૂરું દુઃખ ભરા, એમનું હૃદય દુઃખથી ભરાઈ ગયું કે છે. અને અતિ દુઃખી થઈને ગોપીઓ ચૂપચાપ શૂન્ય મનસ્ક થઈ ઊભી રહી ગઈ. તો આ 2 શ્લોકોનું અર્થઘટન કર્યું. હવે એની સુબોધનીજીમાં મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ ગોપીજીનો વિચાર કરે છે કે ભગવાન આવું અપ્રિય બોલ્યા તો ખરા કે છે, પણ આ વચનો ભગવાન અમારી પરીક્ષા કરવા કહે છે કે ખરેખર અમને ઘેર જવાની આજ્ઞા કરે છે કે છે. એ ગોપીજનો નક્કી નથી કરી શકતા કે આ વાતનો એમાં શું તથ્ય છે એમને ખ્યાલ આવતો નથી કે છે કદાચ અમને ભગવાન પાછા જવાનું ના પણ કહેતા, પરીક્ષા કરતા હોય, જવાનું ના પણ કહેતા હોય કે છે, તો પણ કે છે કે અમારી સમજણમાં આવતું નથી. ગોપીજનો એટલા બધા ભોળા હતા. અને ભગવાન તો આપણે વાત થઈ ને કે વધતામ શ્રેષ્ઠ, વક્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ છે. એટલે એમની વાણીને ગોપીજનો સમજી શક્યા નહીં. હવે ગોપીજનો વિચાર કરે છે કે અમારા સ્વામી ગોવિંદ એની ભાષા તો દેવ ભાષા છે કે છે. એટલે અમારા સ્વામી ક્યારેય જૂઠું તો બોલે જ નહીં કોઈ સંજોગોમાં. ભગવાન તો સત્ય વક્તા છે, જૂઠું બોલે જ નહીં કોઈ સંજોગોમાં કે છે. એટલે ચોક્કસ કે છે કે એમને ભગવાને અમને બધાને ઘેરે જવાની આજ્ઞા કરી લાગે છે કે છે. જો ઘરે જવાનું થયું તો ગોપીજનો એ વિચાર માત્રથી ઉદાસ થઈ ગયા. વિચાર કરે છે કે અમે તો ગરબા બધાનો ત્યાગ કરીને આવી ગયા છીએ. કેટલી બધી આશાઓ લઈને આવ્યા હતા કે છે. એટલે બધા સંકલ્પો પડી ભાગ્યા છે. ઊંડા વિચારમાં, ચિંતામાં પડી ગયા છે કે છે. મહાપ્રભુજી લખે છે કે આ વિષયમાં એમની ચિંતા એટલી બધી વધી ગઈ કે એમને લાગ્યું કે ત્રણેય લોકો આમ કે જન્મ જન્માંતરમાં પણ હવે આ ચિંતાનો અંત દેખાતો નથી કે છે. એટલે એ વિચારોમાં આ ગોપીજીનો મૂર્છિત જેવા થઈ ગયા છે. હવે કે છે કે આ મોડું કોઈને બતાવવા જેવું રહ્યું નથી. એટલે નીચું મોડું ગાળીને ઉભા રહી ગયા કે છે. ગરમ ગરમ ઉચ્છ્વાસ શ્વાસથી હોઠ સુકાવા લાગે છે. પગ વડે ધરતીને ખૂતરવા લાગ્યા. ધરતી માતા સીતા માતાને જે રીતે ધરતી માતાએ સમાવી લીધા. સીતા માતા પણ વાલ્મીકીના આશ્રમથી આવી ગયા રામચંદ્રજીની પાસે. અને સીતા માતાને એમ થયું કે આના કરતા ધરતીમાં સમાઈ જવું સારું કે છે. તો એવી રીતે ગોપીજનોને પણ એમ લાગ્યું કે ધરતી માતા તું અમને સમય જગા કરી આપ, તમે તારામાં સમય જઈએ કે અમે તો ઘરના ઘાટના ના રહ્યા. અહીંયા ભગવાન અમારો સ્વીકાર કરતા નથી અને તો ઘરેથી બધાનો ના મરજી વેરીને અમે આવી ગયા છીએ કે છે. અતિશય રુદન શરૂ કર્યું છે. આંખોમાંથી કાજળ નીકળી રહ્યું છે. બધું આંસુઓની સાથે ચંદનનો લેપ ધોવામાં લાગ્યો છે. અને આવી પોઝિશનમાં મહાપ્રભુજી એવું સમજાવે છે કે મુખમાંથી જે આ બધા ભાવ સમજાવે છે મહાપ્રભુજી કે ગોપીજનો ચૂપચાપ થઈ ગયા છે, બોલી શકતા નથી કશું, કોઈ પ્રતિકાર પણ કરી શકતા નથી ભગવાનની વાણીનો. એટલે કે ભક્તિનો તિરોભાવ થયો છે. પછી ઉચ્છ્વાસ લીધા છે એનાથી ગોપીજનોના પ્રાણોને પીડા થઈ છે. પછી શોક વ્યાપી ગયો છે, એથી એમનું અંતઃકરણ દુઃખી થઈ ગયું છે. પછી અધર બિંબ લાલ લાલ અધર હતા બધા એ સુકાવા મળ્યા છે કે છે. એટલે એનાથી કામરસનો આઘાત થયો છે કે છે. પગના નખથી પૃથ્વીને ખોદવા લાગ્યા એટલે એમના દેહને દુઃખ થયું છે કે છે. આંસુઓથી ઇન્દ્રિયોને દુઃખ થયું છે. સ્તન પરનું કેસર ધોવાઈ જતા એમની કાંતિ ઝાંખી પડી ગઈ છે કે છે. દુઃખી થઈ ગયા એટલે આનંદ તિરોધાન થઈ ગયું છે. મૂંગા થઈ ગયા એટલે એમની ચેતના આઘાત લાગ્યો છે કે છે. અને અત્યારે તો ગોપીજનો કાષ્ઠવત લાકડા જેવા થઈને સ્થિર પૂતળીની માફક ઉભા રહી ગયા છે કે છે. અને આવી દશાથી
છતાં ભગવાન કશું બોલ્યા નહીં. એટલે પછી એમને થયું કે લાવ ભગવાનને છેલ્લા પ્રયત્ન કરી જોઈએ, વિનંતી કરીએ કે છે. એટલે સુખદેવજી પછીના શ્લોકમાં કહે છે, પ્રેષ્ઠમ પ્રિયતરમીવ પ્રતિભાસમાનમ કૃષ્ણમ તદર્થ વિનિવર્તિત સર્વ કામા નેત્રે વિમૃજ્ય હૃદિતો પહતે સ્મ કિંચિત સંરંભ ગદ ગદ ગિરો બ્રુતાનુરક્તા. એટલે એમ કે છે કે આ શ્લોકમાં શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ માટે જેમને સંસારના સર્વ સુખોનો ત્યાગ કર્યો છે, ત્યાં લખ્યું છે કૃષ્ણમ તદર્થ વિનિવર્તિત સર્વ કામા. વિનિવર્તિત સર્વ કામા એટલે સર્વ પ્રકારની સંસારની કામનાઓનો ત્યાગ કરીને આવી ગયા છે. કોના માટે? કૃષ્ણમ તદર્થ, કૃષ્ણના માટે જ સર્વ કામનાઓનો. આ બેઝિક સિદ્ધાંતો છે પુષ્ટિ માર્ગના, કે તમારે જો કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી હશે તો સંસારની કામનાઓનો ત્યાગ કરવો જ પડશે. એ વસ્તુ અહીંયા બતાવવામાં આવે છે. હવે પ્રેષ્ઠમ પ્રિયતરમીવ પ્રતિભાસમાનમ. પ્રેષ્ઠ એટલે વાલા, કૃષ્ણ. એમના પ્રિય કોણ છે? કૃષ્ણ છે કે છે. પ્રિયતર, પ્રિયથી ઇતર એટલે જે પ્રિય નથી તેવું. એની પહેલા આપણને શું કીધું? વિપ્રિયમ કીધું. અહીંયા શું કીધું? પ્રિયતર. પ્રિયતર એટલે પ્રિયથી બીજું, એટલે કે અપ્રિય. પ્રતિભાસમાનમ, એનું ભાષણ સાંભળ્યું છે. એમનું આ લોકોએ બધા ગોપીજનોએ ભાષણ સાંભળ્યું અપ્રિય. અને કે જે અમે તો બધી કામનાઓ છોડીને આવી ગયા છે અહીંયા કે છે. એટલે કે છે નેત્રે વિવૃજ્ય હૃદિતો પહતે સ્મ કિંચિત. એટલે ગોપીઓ રોઈ રોઈને એમની આંખો સૂજી ગઈ કે છે. સંરંભ ગદ ગદ ગિરો બ્રુતાનુરક્તા. એટલે હવે કે છે ગોપીઓને મનમાં થોડી કિંમત આવી કે જો અત્યારે આપણે કશું બોલીશું નહીં તો પછી આપણને જે તક મોડ મળી છે એ તક પણ ગુમાવવાનો વારો આવશે. ભગવાનના મનમાં શું છે એ ગોપીજનો સમજી શકતા નથી. ભગવાન સાચે જ ઘેર જવાની આજ્ઞા કરે છે કે ભગવાન પરીક્ષા કરવા માટે કે છે, એમની ખબર પડતી નથી. એટલે ગોપીજનોએ કઈક રોષથી, ગદગદ વાણીથી ગોપીજનો ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગી છે. હવે પ્રાર્થના જે કરે છે ને એ લગભગ 10 શ્લોકો છે, 11 શ્લોકો સોરી. હવે એ પહેલા તો આપણે આ શ્લોકની સુબોધની સમજી લઈએ, પછી ગોપીજનોએ જે 11 શ્લોકોમાં ભગવાનને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. ભગવાને ઘેરે જવા માટે જે દલીલો કરી હતી એક દલીલનો ભગવાનને બરાબર જડબાતોડ પ્રત્યુત્તર ગોપીજનો આપી રહ્યા છે. ભગવાનને કન્વિન્સ કરાવે છે કે તમે ભલે ઘેરે જવાનું કહો પણ અમે જવાના નથી. અમે જે લાભ માટે આવ્યા છીએ એ લઈને જ જંપીશું. તો આપણે પણ આ સંસારમાં આવે છીએ અને ભગવાન આપણી અનેક ઘણી કસોટી કરતા હોય તો આપણે આ માર્ગમાંથી પાછા ડગલું ભર્યું કે ના હટવું એ આપણને શીખવા મળે છે. હવે સુબોધનીજીમાં એમ કે છે કે ભગવાન જયારે ગોપીજનો રડી રહ્યા છે ત્યારે ભગવાનનું બદન હસું થઈ રહ્યું છે. ભગવાનને મજા આવે છે જો કેવા મેં એ લોકોને હેરાન કરે એમ. એટલે ભગવાન બધા હસતા હસતા શું કે છે ખબર છે ગોપીજનોને? તમે શા માટે રડો છો કે છે? સ્વસ્થ થાવ અને ગિરજેતા કે છે. એક બાજુ હસે છે ભગવાન, ગોપીજનો રડે છે, ભગવાન હસે છે અને પાછા કહે છે કે તમે રડશો નહીં, સ્વસ્થ થઈને ઘેર જતા રહો કે છે. ગોપીજનો જેવા આ વાક્યો સાંભળે છે તો એમના હૃદયમાં આ વાક્યો અમૃત રૂપે પ્રવેશ કરે છે. સમજી ગયા કે ભગવાન જે બોલે છે એ હસતા હસતા બોલે છે, રોષથી નથી બોલતા. ગોપીજનો રોષથી બોલે છે અને ભગવાન હસતા હસતા બોલે છે. એટલે એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભગવાનની વાતમાં કઈક બીજી જ વસ્તુ છે કે છે. અને એટલે પછી આ ગોપીજનોએ ભગવાનના જે 10 વાક્યો સાંભળ્યા, 10 શ્લોકો સાંભળ્યા હતા એ બધાને ધ્યાનમાં રાખી અને એક ભગવાનની વાતને ખંડન કરી અને કહેવાનું ચાલુ કર્યું
એમનામાં હિંમત ખુલી ગઈ કે છે. હવે કે છે ગોપીજીનો વિચાર છે કે કૃષ્ણને પામવા માટે અમે તો બધાનો ત્યાગ કર્યો છે, તો શું અમે કઈ ભગવાનની પાસે કોઈ બીજી કામનાઓ લઈને થોડા છે? કૃષ્ણ તદર્થ, અમે તો કૃષ્ણના માટે જ આવ્યા છીએ, બીજી કોઈ કામના લઈ અમે કૃષ્ણની પાસે આવ્યા જ નથી. સંસારિક કામનાઓ લઈને તમે જો સેવા કે ભક્તિ કરતા હશો તો એ ભગવાનને બિલકુલ ગમશે નહીં. આપણને સમજાવે છે. ગોપીજનોને કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે, એટલે મનથી સંકલ્પ કરી લીધો કે પાછા તો નહીં જ જઈએ કે છે. અમારા અંતઃકરણમાં હવે ભગવત સંબંધી કામ જ શેષ રહ્યો છે, અને એ વિચારીને કે જો ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી છે તો કરેંગે યા મરેંગે, એમ વિચારો દઢ બનાવ્યા છે. હવે ગોપીજીનો હિંમત ખુલી ગઈ, આંખોમાં આંસુ હતા, બધા લૂછી નાખ્યા, સ્વસ્થ થઈ ગયા છે, ભગવાનને રોજ સહિત જવા પર તૈયાર થઈ ગયા છે કે છે. પણ એક બાજુ વિચાર એવો પણ આવ્યો એમને કે ભગવાને વાણીથી નિષેધ કર્યો છે, સ્વરૂપથી નિષેધ નથી કર્યો કે છે. તો એમને વાણીનો જવાબ આપણે વાણીથી જ આપીએ, કારણ કે એનો જળમાતોડ જવાબ તો આપવો જ પડશે કે છે. તો જ ભગવાન કન્વિન્સ થશે કે અમે અમારા માર્ગમાં દૃઢ આગળ વધી રહ્યા છીએ કે છે. હવે સામાન્ય ત્યાં લોકમાં પણ તમે કોઈ કાર્યની સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરતા હો તો નિષ્ફળતા મળતો આપણા માટે કહેવાય છે કે ભલે નિષ્ફળતા મળે તમે આગળ વધતા રહો કે છે, અને છેલ્લે તો તમને સફળતા મળશે જ કે છે, નિષ્ફળતાથી ગણો. તો ગોપીજનો પણ એ સિદ્ધાંતને અહીંયા એપ્લિકેબલ કરે છે કે અમારે કહે છે કે છેલ્લી ઘડી સુધી પણ અમે ભગવાનની સામે દલીલો કરી અને કન્વિન્સ કરવા પ્રયત્ન કરી શકે છે. હવે અહીંયા કે છે કે ગોપીજનોની વાણી કહેવાનું ચાલુ તો કર્યું, પણ ગદગદ વાણી થઈ ગઈ છે કે છે. બોલતા બોલતા વાણીમાં અસ્ફુટ વાક્યો નીકળવા મળે છે. કેમ? તો એટલા માટે કે છે કે ગોપીજનોની જે વાણી હતી એને વિચાર કર્યો છે કે ભગવાનના વચનોનો વિરોધ કરવાની તો કોઈની તાકાત છે કે છે. ગોપીજનોને ડર તો લાગતો જ નથી ભગવાનનો જરાય, ગોપીજનો એમના પ્રિય પાત્ર છે, એટલે ગોપીજનો નહીં પણ ગોપીજનોની વાણી છે એને ડર લાગવા મળ્યો કે ભગવાનના વચનનો વિરોધ કરવાનો મને આ ગોપીજનો કે છે, મારાથી આ ભગવાનના વચનનો વિરોધ કરતા, એટલે વાણી અસ્ફુટ થઈ, ટુકડે ટુકડે બોલ્યા મળ્યા અને ગદગદ થઈ ગઈ છે. આ મહાપ્રભુજી એવી રીતે સુબોધિનીમાં સમજાણ આપે છે. હવે ભગવાને જે 10 શ્લોકોમાં ગોપીજનોને પાછા જવાની આજ્ઞા કરી હતી, એમાં જે પહેલો શ્લોક આવ્યો એમાં શું કીધું? પ્રિયમ કિમ કરવાની વ, હું તમારું શું પ્રિય કરું કે છે. તો કે છે કે અહીંયા ભગવાને આ જે 10 શ્લોકો કીધા છે ને એ મર્યાદા સ્વરૂપે કીધેલા છે, અને ગોપીજીનો જે જવાબ 11 શ્લોકોમાં આપે છે એ પુષ્ટિ પ્રકારથી આપે છે કે છે. એટલે કે જે પુષ્ટિ સ્વરૂપની ભાવના તો ગોપીજીનો અહીં રોકાઈ જાય એવી જ ભગવાનનો ભાવ હતો જ કે છે. મર્યાદા રીતે કે જાઓ અને પુષ્ટિ રીતે કે છે ના રોકાઈ જાઓ કે છે. અને મહાપ્રભુજીને આપણે 10 શ્લોકોનું મહાપ્રભુજીનું અર્થઘટન શ્રવણ ગયા અઠવાડિયે કરવી છે કે છે. બરાબર છે. હવે ગોપીજનો જવાબ આપવાની શરૂઆત કરે છે. પહેલા 10 શ્લોકોમાં ગોપીજનો ભગવાને જે ઉપદેશો કર્યા છે એ ઉપદેશોના એક એકને તોડીને જવાબ આપે છે, અને 11મા શ્લોકમાં ગોપીજનોની પ્રભુ ભક્તિનો વિજય છે કે છે. એટલા માટે આ 11 શ્લોકોને ગોપીજનોનું પ્રણય ગીત કહેવાય. પુષ્ટિ માર્ગની દ્રષ્ટિએ આ 11 શ્લોકો એ પ્રણય ગીતના કહેવાય છે. હવે એ 11 શ્લોકમાંનો 31મો નંબરનો એટલે પહેલો શ્લોક હું બોલું છું. શ્રી ગોપ્ય ઉચુ મૈવમ વિભોરતી ભવાન ગદિતુમ નુસંસમ સંતાજ સર્વેશ્યાન તવ પાદમૂલમ પ્રાપ્તા ભજસ્વ દુર્વગ્રમાત્યજાસ્માન દેવો યથા આદિ પુરુષો ભજતે મુમુક્ષુન. પહેલા તો ગોપીજનોએ કહી દીધું કૃષ્ણને કે પ્રભુ તમારાથી એવા કઠોર વાક્યો બોલાય. જેની પહેલી વાત એ છે
શરૂઆત તમે જે કઠોરતાથી અમારા સાથે વર્તન કરો છો કે છે, તો પહેલા કહી દીધું કે મહેનતથી વાત કરો તમે કે છે, અમે તો બધું છોડીને આવ્યા છીએ તમારી પાસે કે છે, તો તમે આટલા કઠોર વાક્યો અમારા સાથે બોલો છો એ તમને શોભતું નથી. હવે જુઓ, સેમ વસ્તુ છે. મૈવમ વિભો અરતિ ભવાન ગદી તુમ દુસંસમ. આ જ બેઠા વાક્યો યજ્ઞ પત્નીઓ પણ ભગવાનને કહી રહ્યા છે. ક્યારે? ભગવાનને ગોવાળિયાઓને ભૂખ લાગી, ભગવાને ગોવાળિયાઓને વિપ્રો પાસે મોકલ્યા છે, યજ્ઞ કરતા હતા. છેવટે વિપ્ર પત્નીઓ ભગવાનને ભોજન કરવા માટે, ગોવાળિયાનું ભોજન કરવા માટે ચતુર્વિધ પ્રકારનું અન્ન લઈને થાળીઓ સજાવીને લઈને આવી છે અને બધાને જમાડ્યા છે. તો ભગવાન કેવા છે તમે વિચાર તો કરો જરા. જમી લીધું એટલે યજ્ઞપતિ કહો તમે જાઓ. ગોપી યજ્ઞપતિ નાથી ગમ્યું આવું બધું કે અમે તમારી પાસે આવ્યા છીએ તો પાછા જેવા થોડા આવ્યા છીએ. એટલે યજ્ઞ પત્નીઓ પણ જે અત્યારે ગોપીજનો ભગવાનને કહે છે એ જ વસ્તુ યજ્ઞ પત્નીઓ પણ કહે છે કે મહિમમ વિભોરતી ભગવાન ગદિતુનું સંસમ. એ કૃષ્ણ, આ તમે આવા કઠોર શબ્દોનો પ્રયોગ શોભતો નથી, તમારે ના કરવું જોઈએ, આવું ના બોલવું જોઈએ તમારે કહે છે. જો ભગવાનને પણ સલાહ આપી શકે છે. પણ યજ્ઞ પત્ની અને ગોપીમાં ફરક ક્યાં હતો કે યજ્ઞ પત્નીઓએ એમ કીધું કે અમે પાછા જઈએ, તમારા પતિઓનો તિરસ્કાર કરીને ના મરજીથી પણ અમે આવે છીએ, અમને રોકવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. જે રીતે ગોપીજીનો રોકવા પ્રયત્ન કર્યો હતો એવી રીતે યજ્ઞ પત્નીઓને પણ એમના પતિઓએ રોકવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. યજ્ઞ પત્નીઓ એમના પતિને ના રોકાઈ અને ભગવાનને જમાડવા માટે આવી ગઈ છે. એવી રીતે આ ગોપીજનો પણ એમના પતિઓએ બંધુ બાંધવો રોકવા પ્રયત્ન કર્યો, ના રોકાઈ અને અહીંયા વનમાં આવી ગઈ છે. બંનેનો સરખો જ કિસ્સો છે. પણ ફરક ક્યાં પડ્યો કે એમને યજ્ઞ પત્નીઓને કીધું તમે પાછા જાઓ. ભગવાને યજ્ઞ પત્નીઓને કીધું તો પેલા કીધું અમારા પતિદેવો સ્વીકાર નહીં કરે. ભગવાને કીધું ના, હું તમને કહું છું તમારા પતિદેવો તમારા પર પ્રસન્નતાથી સ્વીકાર કરી શકે છે. એટલે તરત જ યજ્ઞ પત્નીઓ માની ગઈ. યજ્ઞ પત્નીઓ જો આગ્રહ રાખ્યો હોત કે ના પ્રભુ, હવે અમે તમારા ચરણો છોડી અને પાછા સંસારમાં જવા માંગતા નથી એવું કહ્યું હોત તો પરિસ્થિતિ આખી કદાચ જુદી હોત. પણ યજ્ઞ પત્નીઓએ એવો હઠાગ્રહ ભગવાનની પાસે રાખ્યો નથી. આ ગોપીજનોએ હઠાગ્રહ રાખ્યો છે. કેમ રાખ્યો છે? સંતજ્ય સર્વિષ્યાન સ્તવ પાદ મૂળ. હે પ્રભુ, અમે તો બધા સાંસારિક વિષયોનો ત્યાગ કર્યો છે. કેમ? તવ પાદ મૂલમ, તમારા ચરણ કમળની પ્રાપ્તિ માટે સાંસારિક વિષયનો ત્યાગ કરીને વસાવ્યો છું. અને પછી તમે મને આવા કઠોર વચનો કહો છો, એ તમારા માટે યોગ્ય નથી. દલીલ શું કરે છે? પ્રાપ્તા ભજસ્વ દુર્વગ્રમા તેજાસ્માન દિવો યથા આદિ પુરુષો ભજતે મુક્ષુન. જેવી રીતે આદિ નારાયણ, આદિ પુરુષ નારાયણ ભગવાન પોતાના મુમુક્ષુ એટલે પોતાના ભક્તોને ભજે છે, એવી રીતે અમે પણ તમારી પાસે આવી ગયા છીએ. હવે તમે અમારો તિરસ્કાર ન કરશો, તમે પણ અમારી ઈચ્છાને પૂર્ણ કરો. આ રીતે એમને કહું કે જે આદિનારાયણ ભગવાન પોતાના ભક્તો પર કૃપા કરે છે, તો તમે પણ અમારા પર એવી રીતે કૃપા કરો કે છે. હવે આ શ્લોકમાં મહાપ્રભુજીએ જે નામ પ્રકટ કર્યું છે ત્રિવિધલા નામાવલીમાં, તો એક નામ આવ્યું છે કે લોકવેદ સર્વધર્મ પરિત્યક્ત ગોપી સેવિત ચરણારવિંદાયનમાં. ચોખ્ખી વસ્તુ છે કે લોક વેદ સર્વ ધર્મ, બધા લોકોના ધર્મો, વૈદિક ધર્મો બધું છોડી, પરિત્યક્ત છોડી ગોપીજનો શા માટે બજારે છે? સેવિત ચરણારવિંદાયનમાં, ભગવાનના ચરણારવિંદનું સેવન કરવા માટે, સેવા કરવા માટે ગોપીજનો બધું છોડી આવી ગયા છે. એ નામ મહાપ્રભુજીએ ત્રિવિધા નામાવલીમાં અહીંયા પ્રકટ કરેલું છે. પછી અહીંયા સુબોધનીજીમાં મહાપ્રભુજી એમ કે છે, ગોપીજનો એમ કીધું કે અહીંયા શબ્દ આપણે વિભુ, વિભુ શબ્દ વાપરે છે. વિભુ, વિભુનો અર્થ બે થાય, સર્વવ્યાપક પણ થાય
અને સર્વસમર્થ પણ થાય છે. અહીંયા જે અર્થ કર્યો છે ને એ સર્વસમર્થનો છે. ગોપીજનો કહે છે કે પ્રભુ આપ તો સર્વસમર્થ છો કે છે, તો પછી આ સર્વસમર્થ તો બધું જ શક્ય બને કે છે, તો પછી આવા ક્રૂર વચનો શું કરે? અમને કોઈ અમારો સ્વીકાર કરો ને કે છે, શું કરે અમારા ક્રૂર વચનો કે છે. અને જો કે વક્તાના હૃદયમાં દયા હોય તો ત્યાં કે નહીં તમારા તમે તો દયાવાન છો કે છે, કૃપાળુ છો ભક્તો પર કે છે, તો તમારાથી આવા વચનો બોલાય જ નહીં ખરેખર કે છે. અમે તો બધા વિષયોનો ત્યાગ કરીને તમારા ચરણ કમળના આશ્રય આવી ગયા છીએ કે છે. પછી કે છે કે જેનો ત્યાગ કર્યો હોય, હવે તમે કોઈ પાછા જાઓ તો અમે તો એ બધું ત્યાગ કરીને આવી ગયા છીએ કે છે, તો પાછું સ્વીકારવાનો અમારા ઘર છે, ગ્રસ્તાશ્રમ પર તો સ્વીકારવાનો કે છે. અમે કઈ તમારી પાસે કોઈ કામનાથી તો આવ્યા જ નથી કે છે, અમે તો સર્વાત્મા ભાવથી તમારી પાસે આવ્યા છીએ કે છે. અને અમે તો અમારી 11 ઇન્દ્રિયોના બધા જ વિષયોનો વાસનાઓ સાથે સમૂળગો ત્યાગ કરેલો છે. અને વિષયોનો ત્યાગ કરી અને તમે તમારા ચરણ કમળ પાસે આવી ગયા છે. જો વિષયોનો ત્યાગ ના કર્યો હોત તો તમારા ચરણ કમળની પ્રાપ્તિ અમને થઈ શકત જ નહીં. હવે એ વસ્તુ સિદ્ધાંત પણ જાણવા મળે છે કે જેને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી છે એને સાંસારિક વિષયોનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ કરવો જ પડશે. નહીં કરો, થોડી ઘણી પણ આસક્તિ હશે, 2-5% પણ, 1% પણ, ત્યાં સુધી પ્રભુના ચરણ કમળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એમ નથી. હવે અહીંયા એક સિદ્ધાંત ગીતાનો પણ મહાપ્રભુજી બતાવ્યો છે સુબોધનીજીમાં, કે ભગવાને પોતે પણ ગીતામાં વચન આપ્યું છે કે એ યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાન તથૈવ ભજામ્યહમ. હે અર્જુન, મારા ભક્તો જે રીતે ભજે છે એ રીતે હું એમને ભજું છું કે છે. તો પછી ગોપીજીને કહે છે કે પ્રભુ તમારું તો વચન છે કે છે, તો તમે તો ભક્તોના ભાવને અનુસરો છો, તો અમે તમારા ભક્તો જ છીએ, અમે તમારા એ ભાવથી જ આવે છે કે તમારા ચરણ કમળની સેવા, તમારા ચરણ કમળનું સાનિધ્ય અમને મળશે કે છે, અને તમે અમને ચરછોડો છો કે છે, તો યોગ્ય તમે નથી કરતા કે છે. ઉદાહરણ આપ્યું છે કે આદિદેવ નારાયણ, તો કે છે જેવી રીતે આદિદેવ મુમુક્ષુનું ભજે છે એવી રીતે તમે અમને પણ ભજો કે છે. તો અહીંયા મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે શાસ્ત્રોના વિધાનો ક્યારેય ખોટા હોય નહીં. આપણે ભાગવતમાં પણ તમે જુઓ છો તો જે અસુરીઓની માણસો હતા, હિરણ્યકશિપુ વગેરે, તો એ લોકોએ કોઈ પણ દેવની આરાધના કરતા. દાખલા તરીકે હિરણ્યકશિપુએ બ્રહ્માજીની આરાધના કરી છે, શંકર ભગવાનની આરાધના તો ઘણા અસુરો કરતા હતા, ભાગવતમાં છે જ એક્ઝામ્પલ. તો એ લોકોની ઈચ્છા પ્રમાણે બ્રહ્માજી કે શંકર ભગવાન વરદાન આપે છે. તો શંકર અને બ્રહ્મા પણ જો પોતાના ભક્તોને એમના ઈચ્છિત ફળ આપે છે, તો તમે તો આ બધાથી પર છો કે છે, અને અમે તમારા ભક્તો છીએ, તો અમે તમારા પાસે આશા તો રાખી શકીએ ને એટલી કે તમે પણ અમારું ઈચ્છિત ફળ તમને આપશો કે છે. અને જો એ મુમુક્ષુ હોય, એ ભક્તો એ દેવોને એમની આશાથી ભજતા ના હોત, ભગવાન એનું ફળ ના આપતા હોય, તો ભજવાનું શરૂ કરે કોણ ભજે? પછી આજે અસુરો બ્રહ્માને ભજે કે શંકરને ભજે, પછી ભજે જ નહીં ને કે આ તો ફળ તો આપતા નથી કે શું કે છે, ફળ આપે છે માટે ભજે છે કે છે. તો એવી રીતે કે છે કે અમે પણ આ ભગવાનનું તમારું ભજન છે ને એ સંસારી લોકો નહીં કરે કે અમે જ કરીએ છીએ કે છે, એમ કે સમજાવે છે ભગવાનને કે તમે એવી રીતે અમને જો નિરાશ કરી દેશો તો પછી તમને આ કળિયુગમાં ભજશે કોણ કે છે. એટલે પછી ભગવાનને આ રીતે એ કન્વિન્સ કરવાનો પહેલો શ્લોકમાં પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે ભગવાનની જે દલીલો હતી 10 શ્લોકોમાં, એમાંની એક શ્લોકમાં એવી દલીલ કરી ભગવાને કે પતિ પુત્ર સંબંધીઓની સેવા કરવી એ જ સ્ત્રીનો ધર્મ છે. તો એનો ભગવાનના જવાબ જડબાતોડ ગોપીજનો આપે છે. હવે બીજો શ્લોક છે એનો, તો પત્ય સુલામ અનુવૃત્તિ રંગ સ્ત્રીનામ સ્વધર્મ ઇતિ ધર્મ વિદાત્રયોક્તમ અસ્તેવમ ઉપદેશ પદે ત્વયી સે પ્રેષ્ઠો ભવાંસ તનુભૂતામ કિલ બંધુરાત્મા. અહીંયા જે કીધું છે શું કે છે કે ભગવાનને ધર્મ વિદા ત્વયોક્તમ શબ્દનો પ્રયોગ. ધર્મ વિદા એટલે
ધર્મના જાણકાર. ગોપીજનો કે છે પ્રભુ તમે તો ધર્મના જાણકાર છો, પરંતુ તમે તો મને કહ્યું. જો ગોપીજનો પકડે છે બરાબરનો પ્રશ્ન. તમે ધર્મના જાણકાર છો અને તમે જેમને કહ્યું છે શું સ્ત્રીનામ સ્વધર્મ, શું સમજાયું? સ્ત્રીનામ, સ્ત્રીઓનો સ્વધર્મ શું છે એ તમે કે જે ધર્મના જાણકાર છો એને જ અમને કહ્યું. શું કીધું છે? કે પતિ પુત્ર બંધુઓની સેવા કરવી એ સ્ત્રીઓનો પરમ ધર્મ છે કે છે. તો અમને લાગે છે, ગોપીજનો કે છે કે આપની સેવા કરવાની એ જ અમારો ધર્મ છે. કેમ? તો તમે તો જીવ માત્રના પ્રિયતમ છો, આત્મા છો, બંધુ છો, તો તમારી સેવામાં તો પતિ પુત્ર બંધુની સેવા આવી જ જાય છે. તો પછી અલગથી શું કરો અમે કરવા જઈએ કે સેવાની? જો ગોપીજનો ભગવાનની જ વાતને બરાબરનું બાંધી દે છે ભગવાનને કે તમે જ શીખવાડ્યું છે કે સ્ત્રીઓનો સ્વધર્મ પતિ પુત્ર બાંધવોની સેવા કરવાની છે. તો અમારું તો પતિ પુત્ર બાંધવ તમે જ છો કે છે, અમે તમારી સેવા કરો માટે આવ્યા છીએ. તો શું કરો અમે પાછા મોકલો છો પછી કે છે. હવે અહીંયા આપણને સમજાવવામાં આવે છે સુબોધિનીજીમાં કે પતિ અને પુત્રની સેવા કરવાનો ગોપીજનો કે અમારો ધર્મ છે કે છે. પણ તમારી સેવા તો આ બધા કરતા ધર્મ કરતા પણ ચઢિયાટી છે. કેમ કે આપ તો સર્વના નિયામક છો કે છે, અને આપ પ્રેરણા ના કરો તો પછી અમે પુત્રાદિની પણ સેવા ના કરીએ. પુત્ર પ્રિય લાગે આપણને, પતિ પ્રિય લાગે, પત્ની પ્રિય લાગે. જેનું મુખ્ય કારણ શું છે? એની અંદર રહેલો જે ભગવાન છે, આત્મા છે. એ માટે અમનો પત્નીનો દેહ બોડી પડ્યો હોય ઘરમાં તો પછી એને કોઈ પ્રેમ કરશે? બધા કહેશે બી કાળો કાળો પુત્રનો બી દેહ પડ્યો હોય કે મા બાપનું ઘરમાં ડેડ બોડી પડ્યું હોય તો એને કોઈ પ્રેમ કરે છે? નથી કરતો. કેમ? અંદરનો આત્મા નીકળે. એટલે ધેટ મીન્સ કે તમે જે પ્રેમ કરો છો એ શરીરને નથી કરતા, એની અંદર રહેલા આત્માને કરો છો. અને આત્મા એ પરમાત્માનો અંશ છે. તો પ્રભુને કહે છે કે અમે પુત્રદિની સેવા તમે પ્રેરણા ના કરો, તમે પુત્રની પણ સેવા ના કરી શકીએ. કેમ? તમે તો ભવાન સ્તનુભૂતામ કે બંધુરાત્મા, તમે તો બધા દેહધારીઓના અંતરાત્મા છો કે છે, અને અમે આપની સેવા કરવા માટે તમે અમને પ્રેરણા કરો છો કે છે. માટે ધર્મનો જે ઉપદેશ તમે મને કરેલો છે, અમને કર્યો છે, તો એ પ્રમાણે અમે તમારી પાસે આવી ગયા છીએ. પછી કહે છે કે ધર્મનું મૂળ કોણ છે? તો ધર્મી. અને ધર્મીથી તો જે વિરુદ્ધ ન હોય એવા ધર્મનું પાલન આપણે કરવું જોઈએ કે છે. પછી બીજું કહે છે કે આ સંસારની અંદર કોઈને દેહ પ્રિય હોય છે, કોઈને આત્મા પ્રિય હોય છે, કોઈને પરમાત્મા પ્રિય હોય છે, અને કોઈને એનું પાલન પોષણ કરનાર હોય એ પ્રિય લાગે છે. પરંતુ ગોપીજનો કહે છે કે આ બધું લોકોને અલગ અલગ પ્રિય લાગતું હોય, પણ અમારું તો આ સર્વરૂપ તમે જ છો કે છે. અમારા પરમ પ્રેમાસ્પદ આનંદરૂપ પણ તમે જ છો, અમારા બંધુ તમે જ છો, અમારા પાલક તમે જ છો, અમારા આત્મા તમે જ છો કે છે. અને સકલ દેહધારીઓના પરમ પ્રેમનું આશ્રય સ્થાન તમે જ છો કે છે. એટલે કે છે કે અમે તમને છોડીને જવા માંગતા નથી. અને તમે તો સર્વરૂપ હોવાથી તમારી સેવામાં અમારી પતિની સેવા આવી જ જાય છે. એટલે અલગથી અમે પતિની સેવા કરવા માંગતા નથી કે છે. હવે પછી આગળ દલીલ કરતા ગોપીજનો કે છે કુર્વંતી ત્વૈરતિમ કુશલાસ્વ આત્મન નિત્ય પ્રિય પતિસુતાદિભિ આર્ટિદે કિમ તન્ન પ્રસિદ્ધ વરદેશ્વર માસ્મ ચિંદ્યામ આસામ ધૃતામ ત્વૈચિરાત અરવિંદ નેત્ર. અહીંયા આપણને સમજાવવામાં આવે છે અરવિંદ નેત્ર. અરવિંદ નેત્ર એટલે કમળ નયન. ભગવાન જેના નયન કમળ જેવા છે એવા ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ આપ તો નિત્ય પ્રિય છો, અને પોતાના આત્મારૂપ હોવાથી આત્મજ્ઞાનમાં નિપુણ મહાપુરુષો આપને જ પ્રેમ કરે છે. હવે જે લોકો મહાત્માઓ છે, જેને સંસારમાં પ્રેમ નથી, એ બધા ભગવાનને પ્રેમ કરે છે. હવે આ શ્લોકમાં ગોપીજનો કે છે નિત્ય
પતિ સુતા દીભી આતિ દેકીમ, એટલે પતિ અને સુત પુત્ર વગેરે સંસારિક સંબંધો છે એ તો બધા દુઃખ આપનારા જ હોય છે. અને એ તો મહાપ્રભુજીએ પણ એ કારિકામાં કહ્યું છે કે પુત્રાદીન સંપરિત્યજ્ય કૃષ્ણ સેવ્યો ન તૈસ તત્સુખમ ભગવાન દાતા તેતુ ક્લિષ્ટેતુ દુઃખ. આ સંસારની અંદર જે મારા પુત્ર વગેરે જેટલા સગાવાલા છે એ દુઃખ આપનારા જ હોય છે. કેમ કે તમે વધારે પડતી આસક્તિ કરશો ને એક દાડો કશું ના દુઃખ આપે. અત્યારે ઘરડા ઘરની વાત આપણે નથી કરતા, એ દુઃખો બધા પછી વાત બાજુ પર રહી, પણ એક સીધું સાદું એક ક્વેશ્ચન મૂકીએ તો તમે પુત્રમાં, પતિમાં, પત્નીમાં જેટલી આસક્તિ રાખી, કોક દાડો તો છોડવાનું કે નથી છોડવાનું, અને છોડશો દરેક અનેક ગણી વેદના થશે. એના કરતા સમજીને મનથી ત્યાગ કરી દીધો હોય તો મૃત્યુ સમયે વેદના થશે નહીં. આ સીધું સાદી વસ્તુ છે. બીજા બધા દુઃખો આપે કે ના આપે, પણ આ દુઃખ તો દરેકને ભોગવવું જ પડે છે. બિછડવાનું, વિયોગનું દુઃખ તો બધાને સહન કરવું પડે છે. તો એના કરતા ભગવાન આપણો જન્મો જન્મનો સંબંધી છે, જન્મો જન્મનો સ્વામી છે, અને એ તમને આ બધું સુખ આપે છે. પતિ, પુત્ર, પત્ની જેટલું છે ને બધું સુખ તમને ભગવાન આપી દે શકે છે. તો પછી એવા સંસારિક સુખોની કલ્પના શા માટે તમે કરો છો? એ બધા દુઃખ આપનારા છે, એવું અહીંયા સમજાવ્યું છે કે છે. પછી ભગવાનને કહે છે વરદેશ્વર, એટલે કે તમે વરદાન આપનારાઓના પણ ઈશ્વર છો કે છે. એટલે કે છે કે તમે અમારા પર પ્રસન્ન થાઓ, અને અમે જેટલી આશાઓ લઈને આવે છે તો તમે અમને ચડશોશો નહીં, અમને પાછા જવાનું કહેશો નહીં. અમે તો બહુ મોટી આશા લઈને તમારી પાસે આવે છીએ. મહાપ્રભુજી સુભદ્રીજીમાં સમજાવે છે કે જે મહાપુરુષો આત્મામાં કુશળ છે એ આત્માના હિતને ઈચ્છે છે, દેહ કે ઇન્દ્રિયના સુખને ઈચ્છતા નથી. હવે મેન શું છે કે જેના અધ્યાત્મ માર્ગ આગળ વધવું છે એને દેહના સુખનો અને ઇન્દ્રિયોના સુખનો ત્યાગ કરવો પડે છે. મહાપુરુષો જે છે એ પ્રભુને પ્રેમ કરે છે, આ દેહને કે સંસારના વિષયોને પ્રેમ કરતા નથી. હવે જો પુત્ર વગેરેની સેવા પણ ધર્મ હોત તો પછી મહાપુરુષો શું કરો? સંસાર છોડીને પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે વનમાં જતા રહેતા કે ભગવાનની પાછળ જ પડતા, એવું શું કરતા? જો પુત્રમાં સુખ મળતું હોત તો મહાપુરુષોને તો બધી સમજણ પડે ને, આપણને સમજણ નથી પડતી. મહાપુરુષ સમજણ છે ને, તો પુત્ર વગેરેની સેવા મહાપુરુષો જે મહાપુરુષો થઈ ગયા છે. આજે આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં વલ્ભાચાર્યજીનું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ મહાપ્રભુજીનું, કે મહાપ્રભુજીને જયારે એમને સંન્યાસ દીક્ષા લીધી, મહાપ્રભુજીએ ઘરનો ત્યાગ કર્યો, વડીલના ઘરનો ત્યાગ કર્યો, તે વખતે ગોપીનાથજીની ઉંમર કેટલી હતી? 20 વર્ષની. ગુસાઈજીની ઉંમર કેટલી હતી? 15 વર્ષની. એમની ચિંતા નથી હોય કે મારા છોકરા 15 ને 20 વર્ષના જે મેચ્યોર પણ થયા તો એમની જિંદગી કેવી નીકળશે? ના આવતા હું ઉતાવળ નથી કરું, મારે જવું નથી, એમનું મારે એમની એટલે એમને લગ્ન બગન કરી અને એમને સેટ કરી દઈએ અને પછી જઈશ. નથી વિચાર્યું ને? તો આ તો ભગવદ અવતાર હતા. પણ એમાં મહાપુરુષોની વાત આવે છે ને, તમે મહાપુરુષોના ચરિત્રો વાંચો તો બધામાં છે કે હરેક કોઈએ પોતાના સંસારના સંબંધોની ચિંતા કરી જ નથી. અને અહીંયા લખે છે કે પ્રવૃત્તિ ધર્મ કરતા નિવૃત્તિ ધર્મ ઉત્તમ છે. મહાપુરુષજી બતાવે છે પુત્ર વગેરેની સંસારમાં રહીને તમે સેવા કરો એ તમારો પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે. કારણ કે એ સેવા નથી, એ આસક્તિ છે. બીજું શું છે કે સાંસારિક સંબંધો બધા કેવા છે? સ્વાર્થના છે. આગળ આપણને ગોપીજનો જોડે પ્રશ્નોત્તરી થશે જ ચોથા અધ્યાયની અંદર રાસ પંચાયત ચોથો અધ્યાય આવશે, એટલે કે 32મો અધ્યાય. એમાં ગોપીજનો સાથે ભગવાનની પ્રશ્નોત્તરી ચાલશે. એમાં આ પ્રશ્ન આવશે જ સંસારના સંબંધોનો. તો આ આપણા જે સંસારિક સંબંધો છે બધા કેવા સ્વાર્થી છે. પતિ પત્નીનું કામ કરે તો પત્ની પત્ની છે, કોઈ સેવા કરતું જ નથી. બધાને તમે મને કામ લાગો છો તો હું તમને કામ લાગુ છું. એ સંસારિક સંબંધો છે બધા આપણા. તમે વિચારો કોઈ સંજોગોમાં હોય ક્યારે પણ કોઈને, પહેલાના જમાનામાં કેવું હતું કે સ્ત્રી ઘરકામ કરતી અને પુરુષ કમાઈ લાગે, બંને એકબીજાના પૂરક હતા. કે સ્ત્રીને પુરુષની જરૂર એટલા માટે છે કે પૈસા લઈને આવે છે ઘર તો ઘર ચાલી શકે છે, અને પુરુષને એટલા માટે જરૂર છે કે સ્ત્રી મારું ઘર ચલાવે છે.
હવેનો સિનિયર બદલાઈ ગયો છે. હવે તો પુરુષ પણ કમાતા થાય, સ્ત્રી પણ કમાતા થાય છે. એટલે ગૃહિણી શબ્દનો પ્રયોગ થઈ શકે એવું નથી. હાઉસવાઇફ શબ્દનો પ્રયોગ હવે ના થઈ શકે. હવે બધા જે પ્રયોગો થાય છે બંને સરખા થઈ ગયા છે. એટલે સ્વાર્થ વૃત્તિ તો બધે એ વખતે પણ હતી અને આજે પણ સ્વાર્થ વૃત્તિ જ છે. તો કે છે કે ભગવાનની સેવા કરવાનો એ નિવૃત્ત ધર્મ છે અને ઘરમાં બધાની સેવા કરવાનો એ પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે. પણ એ સેવા કરવાથી તમને કોઈ ફાયદો નથી. કેમ કે તમે જે પુરુષની સેવા કરો છો, કે જે પત્નીની સેવા કરો છો, કે પુત્રની સેવા કરો છો, એ તમારો ઉદ્ધાર નહીં. તો તમે અરસપરસ જ છે. તમે એનું કામ કર્યું, તમારું કામ કર્યું છે, તો એનાથી તમારો ઉદ્ધાર થવાનો નથી. કે છે ભગવાનની ભક્તિ કરશો તો એ તમારો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. કે છે પછી લખે છે કે ઇન્દ્રિયો આપણા વશમાં હોય તો આત્માની ઇન્દ્રિયોને તમારે આત્માને આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં પણ વસ્તુ આવે છે કે ઇન્દ્રિયોને ભગવાન તરફ વાળવાની છે. આપણામાં ઇન્દ્રિયોનો કંટ્રોલ કરવાનું કહ્યું નથી. એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ નિરોધ લક્ષણ ગ્રંથમાં કીધું છે, યસ્ય વા ભગવત કાર્યમ યદા સ્પષ્ટમ ન દૃશ્યતે તદા વિનિગ્રસ્તસ્ય કર્તવ્ય ઇતિ નિશ્ચય. એટલે જે ઇન્દ્રિયોનો ભગવત સેવામાં વિનિયોગ થઈ શકે તેમ ના હોય એનો જ તમારે નિગ્રહ કરવાનો છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં મોટો ફાયદો એ છે કે ઇન્દ્રિયોને મારી નાખવાની નથી, ઇન્દ્રિયોને સેવાના માર્ગમાં વિનિયોગ કરવાનો છે. હવે આગળ ગોપીજીનો કે છે, પ્રભુ અમે તમને એક જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમારા વિના તો બધું વૃથા છે. એટલે બસ તમે અમારા પર પ્રસન્ન થાઓ. અને આપણી પ્રસન્નતાના અભાવે લોકોમાં બ્રહ્મ પડી અને દુઃખના કારણ રૂપો કર્મ કરે છે. એટલે આપણો જે જન્મારો છે એ પ્રભુની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા માટેનું છે. અને જે થોડી વાર પહેલા કીધું વરદેશ્વર, એટલે વરદાન આપનારાઓના ઈશ્વર છે. એટલે કે જે લોકો બ્રહ્મા શંકર વગેરે દેવો જે છે એ પોતાના ભક્તોને વરદાન આપે છે. ક્યારે વરદાન આપે છે? અતિશય તપ કરે છે, અતિશય એની પ્રસન્નતા માટે વિધિ વિધાન કરે છે, અને ભક્તોનો કલેશ જોઈ અને એ બધા દેવો એને પસંદ થઈને વરદાન આપે છે. કે છે પણ અમારા કૃષ્ણ તો કેવા છે, આ વરદાન આપનારા દેવોના પણ ઈશ્વર છે. કે છે તો એ તો કહે છે કે એ બધા જો દયાળુ હોય પોતાના ભક્તો પર, તો તમે પણ અમારા પર દયા થાઓ, કારણ કે તમે તો વરદાન આપનારા દેવાદિના પણ ઈશ્વર છો. કે છે તો તમે તો અતિશય દયાળુ છો, માટે પણ અમારી સાથે એવું વર્તન કરશો નહીં. અરવિંદ નેત્ર શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો એટલે ભગવાન નેત્રની દ્રષ્ટિ માત્રથી જ જીવના તાપને દૂર કરવા છે. કે છે જીવને પોષણ દ્રષ્ટિ વડે પણ ભગવાન પોષણ આપે છે. એટલે ભગવાનના ભક્તો ભગવાનની પાસે કૃપાપૂર્ણ દ્રષ્ટિથી તમે અમારી સામે જુઓ એવી માગણી કરે છે. હવે ભગવાને જે દલીલો કરેલી ગોપીજનો પાસે જવાની, એક દલીલ એવી હતી કે તમે આ વનની શોભા જોઈ લીધી છે ને, કે છે જાઓ હવે તમે જતા રહો. એટલે હવે એ પોઈન્ટ પાછો ગોપીજનો એક એક પોઈન્ટ ભગવાને જેટલી દલીલો કરેલી ઘરે પાછા જવાની, એ બધી દલીલો એક એક વિની ભગવાનને જવાબો આપે છે. એટલે ભગવાનના છેવટે કન્વિન્સ થવું પડશે કે સારું તમે જશો નહીં. હવે એ જે વનની શોભા જોવાની જે દલીલ કરેલી ભગવાને, એના જવાબમાં ગોપીજનો કે છે, ચિત્તમ સુખેન ભવતા પ્રતમ ગૃહેપી યન્નિર્વસિતુત કરાવપી ગૃહ્ય કૃત્યમ પાદૌ પદમ ન ચલિતસ્તવ પાદ મૂલાદ યામ કથમ વ્રજમતો કરવામ કિંવા. ભગવાનને કે છે ગોપીજનો, હે ચિત્ત ચોર, તમે તો અમારું ચિત્ત ચોરી લીધું છે. કે છે આ અમારું ચિત્ત પેલા તો અમારા ઘરમાં ઘરકામમાં લાગતું હતું, અમારા હાથ પણ ઘરકામમાં લાગેલા રહેતા હતા. કે છે પણ હવે તમે અમારું ચિત્ત ચોરી લીધું છે ને, એટલે અમારું મન ઘરમાં લાગતું નથી અને હાથ અમારા ઘરકામમાં હવે ચોંટવાના નથી. કે છે હવે અમારી દશા બગડી ગઈ છે. અમારા પગ તમારા ચરણ કમળ છોડી એક ડગલું પણ દૂર જવા તૈયાર નથી. કે છે તો તમે કહો છો ઘેર જાઓ, તમે ઘેર શું કરવા જઈએ? અને ત્યાં જઈને પછી અમે કરીશું પણ શું? યામ કથમ વ્રજમતો કરવા કિંવા, અમે ઘરે જઈને કરીએ શું? કે છે અમારું ચિત્ત તો તમે ચોરી લીધું છે. કે છે
મન નાહી રસ બીસ ઉધો, એક હું તો ગયો છે આમ ગોપીજનો બોલે છે ને, એક આપણા પ્રવણ ગીતના પ્રસંગમાં આવે છે ને, તો એ વસ્તુ છે કે ભાઈ અમારું ચિત્ત ચોરી લીધું છે, મન ભગવાને ચોરી લીધું છે. તો ગોપીજનો કે છે પ્રભુને, પ્રભુ અમે વન જોવાની ઈચ્છાથી આવ્યા છીએ એમ તમે કહો છો, પણ વન જોવાની ઈચ્છા ત્યારે થાય કે જ્યારે ચિત્ત અમારી પાસે હોય, તો અમારું મન અમારી પાસે હોય તો અમે વન જોવા આવ્યા છીએ. તમે કહો તો વન જોવા આવ્યા છો, પણ અમારું તો કહે છે કે તમે ચિત્ત ચોરી લીધું છે કે છે, અને તમે જે ચિત્ત ચોરી અમારું, એમાં તમારે તો કોઈ શ્રમ પડ્યો નથી. તમે તો આસાન ચિત્તમ સુખે ન, એટલે તમે આરામથી અમારું ચિત્ત ચોરી લીધું છે કે છે. ગોપીજનો કહે છે તમારે જો અમારું ચિત્ત ચોરવામાં થોડો પણ શ્રમ પડ્યો હોત તો કદાચ તમે થોડું ચિત્ત ચોર્યું હોત, તો થોડું ના ચોર્યું હોત કે છે, અને પૂરેપૂરું તમે ચોરી ના હોત કે છે. પણ તમે તો પૂરેપૂરું ચિત્ત ચોરી લીધું છે કે છે, અને અમારું ચિત્ત તમારા વશમાં આવી ગયેલું છે કે છે, અને અમારું તો ઘર પણ છૂટી ગયું, પછી અમારી જ્ઞાન શક્તિ પણ અમે ચોરી લીધી. એટલે આપ એમ ના માનશો કે અમે આ વનમાં કોઈ કામ માટે આવે છે કે છે, કારણ કે અમારી ક્રિયાશક્તિ પણ તમે હરી લીધી છે કે છે. હાથ, ક્રિયાશક્તિ એટલે હાથ, તો હાથ અમારા, તમારું ચિત્ત ચોરી ગયું એટલે હાથ પણ અમે કામ કરવાના નથી અમારે કે છે. તો પછી વનમાં આવીને બીજું શું કામ કરવાના છીએ કે છે. એટલે કે છે કે તમે એમ કહો છો કે વન દર્શન કર્યું હોય તો જ્યાં પાછા ઘેર જતા રહો કે છે, પણ એ પણ હવે શક્ય નથી, કારણ કે અમારા ચરણ કમળ, સોરી, તમારા ચરણ કમળના મૂળમાં અમે આવી ગયા છીએ. અમારા પગ એક પણ ડગલું તમારાથી દૂર જવા તૈયાર નથી. કેમ? અમારા પગની શક્તિ તમે હરી લીધી છે, હાથની શક્તિ હરી લીધી, ચિત્ત હરી લીધું, બધું તમે મને હરી લીધું છે કે છે. એટલે હવે અમને પાછા જવાનું કહેશો નહીં કે છે. પછી ભગવાન એક શ્લોકમાં ગોપીચરણ એવી આજ્ઞા કરી છે કે મેં તમને કહી દીધું ને તેમ બધા ઘેર જતા રહો, હવે મોડું કરશો નહીં કે સત્વરે ઘેર જતા રહો કે છે. ગોપીજનો એનો પણ જવાબ પછી કે છે. શું જવાબ આપતા કે છે ગોપીજનો? સિંચાન્નસ્ત્વત અધરામૃત પૂરકેન હાસાવલોક કલગિતય રુચ્યાગ્નિમ નોચેદ્વયમ વિરજાગ્નિ ઉપભુક્ત દેહા ધ્યાનેન્યામ પદયો પદવીમ સખેતે. અહીંયા ગોપીજનો કે છે હે પ્રિયતમ, તમે જે સ્મિત પૂર્વક અમારી સામે દ્રષ્ટિ કરો છો એનાથી અમારા હૃદયમાં તમે કામની અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરી છે. અને સાંભળો, તમે તમારું અધરામૃતનું અમને સિંચન કરો કે છે, નહીં તો પછી આ વીર વ્યથાની આગમાં અમારો દેહ ભસ્મ થઈ જશે. અને તમે અમને જો આ અધરામૃતનું પાન નહીં કરાવો તો આ દેહ ભસ્મ કરીને અમે ધ્યાન દ્વારા છેવટે તમારા ચરણકમળને પ્રાપ્ત કરીશું. ધમકી ગોપીજનો કૃષ્ણને ખુલ્લેઆમ ધમકી આપી દીધી છે કે તમારે તમારું અધરામૃત અમને પીવડાવવું જ પડશે, નહીં પીવડાવો તો અમે આ દેહનો ત્યાગ કરીશું અને છેવટે પણ તમારા ચરણારવિંદ તો પ્રાપ્તિ કરીશું. હવે આપણે અત્યારે નંદાસની રાસમંજરીમાં પણ ઘણી સરસ વાતો કરેલી છે, હું લેતો નથી કારણ કે બહુ લાંબુ થઈ જશે. પણ આ તબક્કે નંદાસજી રાસમંજરી તમે જે શબ્દો વાપરે છે એ હું તમને કહું છું. નંદાસજી કે છે કે આ શ્લોકના જેવા શબ્દો વાપરે છે નંદાસજીએ રાસમંજરીમાં. અધર સુધા કે લોભ ભયમ તિયારી દાસી, જો લબ્ધિ પદ કમલા નવલા ચંચલ નારી, જો ન દેહો અધરામૃત તો સુનિયો સુંદર દી, કરી હો યતન ભસ્મ વિરહ પારક में जर કરી, પુનિ પિય પદવી પાય બહુરી ધરીએ સુંદર અંગ, નિદ્રક હૈ કે અધરામૃત પીવત ફિરી હે સંગ. ગોપીજનો નંદાજી દાસપંજરી પર ભગવાન ધમકી આપે છે કે અમે તો અધર સુધાના લોભથી જ તમારી દાસીઓ બની છે, તમારું અધરામૃત પાન કરવા માટે એટલે તો મેં
તમારી પાસે આવ્યા જ શીખે છે. અને જો તમે આ અધરામૃતનું પાન અમને નહીં કરાવો તો અમે આ શરીરને ભસ્મ કરી દઈશું કે છે. અને કે છે કે પાછો આવતા જન્મમાં નવો દેહ ધારણ કરીશું અને ફરીથી તમારી અધરામૃત માટે પ્રયત્ન કરીશું કે છે. અને એ વખતે તો અમે બે ધડક તમારા અધરામૃતનું પાન કરીશું કે છે. એટલે ગોપીજનો અહીંયા ભગવાનને ધમકીના સ્વરૂપમાં કહે છે કે તમારે તમારું અધરામૃત અમને આપવું જ પડશે, કારણ કે અમારા હૃદયમાં જે વીરની અગ્નિ તમારા પ્રેમપૂર્વક અવલોકને પ્રગટ કરેલી છે. અને એ વીરની અગ્નિ શાંત કેવી થશે કે તમારું અધરામૃત મને મળશે તો જ કરી શકે છે. હવે મહાપ્રભુજીએ ત્રિવિધા નામાવલીમાં નામ પ્રકટ કર્યું છે અલૌકિક પૂર્ણ કામ જનકાય નમઃ. તો આ ભગવાનની જે પ્રેમપૂર્ણ દ્રષ્ટિ છે એનાથી ગોપીજનોમાં અલૌકિક કામ જાગૃત થયેલું છે. અને એ કામની અગ્નિ જે છે એ શાંત કરવા માટે ભગવાને એમને અધરામૃત પીવડાવવું પડશે કે છે. મહાપ્રભુજી સુબોધનીજીમાં કહે છે કે આપના અધરામૃત રૂપી જળ પ્રવાહથી અમારા હૃદયમાં પ્રજ્વલિત અગ્નિને ઠારી દો, કારણ કે અગ્નિ તો આપે જ પ્રગટાવ્યું છે, જેને પ્રગટાવ્યું છે એવું ઓલવવાનું કામ જ કરે કે છે. અને તમારા સસ્મિત અવલોકન અને પ્રેમપૂર્ણ ગીતથી તો અગ્નિ પ્રગટ થયેલો છે કે છે. એટલે કે છે અવલોકન વાયુની જેમ એને તમારી દ્રષ્ટિ જે છે એ અગ્નિને કામરૂપી અગ્નિ જે પ્રગટ થયું છે એ અગ્નિને અવલોકન વાયુની જેમ ફૂંકે છે. અને જે પ્રેમપૂર્ણ ગીત છે એ ચારે તરફ વાતા પવનની જેમ અમારા હૃદયમાં પહોંચે છે. અને એ ગીત દ્વારા અધરામૃતને જ હૃદયમાં લાવનાર અધરામૃત છે કે છે. નદીમાં પૂર આવે તો બધું ખીચી જાય કે છે, પણ તમારા અધરામૃતનું પૂરું તો અમારા હૃદયના કામાગ્નિનું સિંચન કરે છે કે છે. એટલે જે કામાગ્નિ અધરામૃતના કારણે પ્રજ્વલિત થયું છે એ જ અધરામૃતથી એમનું કામાગ્નિ શાંત કરવાની વાત અહીંયા ગોપીજનો કરે છે કે છે. તો વૈષ્ણવ 35 નંબરના શ્લોક સુધી આપણે સમજીતી મેળવી છે. 36 નંબરના શ્લોકથી પાછા કાલ રાત્રે 8 વાગે આપણે મળીશું, ત્યાં આગળ વાત કરીશું. ત્યાં સુધી જય જય શ્રી ગોકુલેશ. 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 જય જય શ્રી ગોકુલેશ.